ان سب لوگوں میں زیادہ بیتابی ظاہر کرنے والا نرگس کا ایک چچا برمک تھا، جو اپنی زندگی کی 50 بہاریں دیکھنے کے باوجود قوی ہیکل اور تنومند تھا۔ ان لوگوں کو تیاری کا موقع دینے کے لیے فوج کو کچھ دیر قیام کا حکم مل گیا۔ ایک ساعت کے بعد 20 آدمی تیار ہو گئے اور فوج کو آگے بڑھنے کا حکم ہوا۔ بستی کی عورتیں فوج کے کوچ کا منظر دیکھنے کے لیے ایک پہاڑی پر جمع ہو گئیں۔ نعیم سب سے آگے ہراول کی رہنمائی کر رہا تھا۔ نرگس اور زمرد عورتوں سے الگ اور راہ گزر سے زیادہ قریب کھڑی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ نرگس کے ہاتھ میں نعیم کا رومال تھا۔ زمرد نے نعیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نرگس، تمہارا شہزادہ تو سچ میں شہزادہ نکلا۔ نرگس نے جواب دیا، کاش وہ میرا ہو۔ تمہیں اب بھی یقین نہیں آتا؟ یقین آتا بھی ہے اور نہیں بھی۔ جب مایوسی کی گھٹائیں ایک بار امید کا چراغ بجھا دیتی ہیں تو پھر اس کو روشن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر سچ پوچھو تو مجھے تمہاری باتوں کا پورا یقین نہیں آتا۔ زمرد، سچ کہو، تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہی ہو؟ نہیں۔ تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو انہیں بلا لاؤ، وہ بھی زیادہ دور نہیں گئے ہیں۔ نہیں زمرد، تم قسم کھاؤ۔ تمہیں کس قسم پر اعتبار آئے گا؟ تم اپنے شہزادے کی قسم کھاؤ۔ کون سے شہزادے کی؟ ہومان کی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ میرا شہزادہ ہے؟ تم نے۔ کب؟ اس دن جب وہ ریچھ کے شکار سے زخمی ہو کر آیا تھا اور تم نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی تھی۔ اس سے تم نے کیا اندازہ لگایا؟ زمرد، بھلا تم مجھ سے کیا چھپا سکتی ہو؟ مجھ پر بھی ایسا وقت گزر چکا ہے۔ تمہیں یاد نہیں رہا کہ وہ بھی زخمی ہو کر آئے تھے؟ اچھا، تو اگر میں ان کی قسم کھاؤں تو تمہیں یقین آ جائے گا؟ شاید آ جائے۔ اچھا، میں ہومان کی قسم کھاتی ہوں کہ میں مذاق نہیں کرتی۔ زمرد، نرگس نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے بار بار تسلی نہ دیتی تو شاید میں مر گئی ہوتی۔ تم نے ان سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ کب آئیں گے؟ وہ بہت جلد آئیں گے۔ اگر جلد نہ آئیں گے تو نرگس نے بدحواس ہو کر پوچھا۔ زمرد نے شرماتے ہوئے کہا، تو میں تمہارے بھائی کو انہیں لانے کے لیے بھیج دوں گی۔ 6 ماہ گزر گئے لیکن نعیم نہ آیا۔ اس دوران میں قتیبہ نزاق کو قتل کر کے ترکستان کی بغاوت کی آگ بہت حد تک ٹھنڈی کر چکا تھا۔ نزاق کا زبردست حلیف شاہ جرجان بھی قتل ہو چکا تھا۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد قتیبہ صفد کے بقیہ علاقوں کو فتح کرتا ہوا سیستان تک جا پہنچا۔ وہاں سے شمال کی طرف لوٹا اور خوارزم جا پہنچا۔ شاہ خوارزم نے جزیہ ادا کرنے کا وعدہ کر کے صلح کر لی۔ خوارزم میں خبر ملی کہ اہل سمرقند عہد شکنی کی بغاوت کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ قتیبہ فوج کے چند دستوں کے ساتھ یلغار کرتا ہوا سمرقند پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر مضبوط، فصیل اور قلعے کی مضبوطی کے لحاظ سے بخارا سے کم نہ تھا۔ قتیبہ نے نہایت اطمینان سے محاصرہ جاری رکھا۔ مہینوں کے بعد شاہ سمرقند نے صلح کی درخواست کی۔ جواب میں قتیبہ نے صلح کی شرائط لکھ بھیجی۔ بادشاہ نے یہ شرائط منظور کر لی اور شہر کے دروازے کھول دیے۔ سمرقند کے ایک صنم خانے میں ایک بت کا احترام کیا جاتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ جو شخص اسے ہاتھ لگاتا ہے فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ قتیبہ اس صنم خانے میں داخل ہوا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے کے بعد ایک ہی ضرب سے اس خوفناک مجسمے کے ٹکڑے اڑا دیے۔ اس بت کے شکم سے 50,000 مسقال سونا برآمد ہوا۔ قتیبہ کی جرأت دیکھ کر اسے اس مقدس دیوتا کے غضب سے محفوظ پا کر سمرقند کے بے شمار لوگوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا۔ قتیبہ بن مسلم اپنی فتوحات اور شہرت کی آخری حدود تک پہنچ چکا تھا۔ 59 عیسوی میں اس نے فرغانہ کا رخ کیا اور بہت سے شہر فتح کیے۔ اس کے بعد وہ اسلامی پرچم لہراتا ہوا کاشغر تک جا پہنچا۔ آگے مملکت چین کی حدود تھی۔ قتیبہ کاشغر سے چین کے شمال مغربی سرحد پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ شاہ چین نے قتیبہ کے عزائم سے باخبر ہو کر اس کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا اور صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے مسلمانوں کی ایک سفارت طلب کی۔ سفارت کے فرائض انجام دینے کے لیے قتیبہ نے حبیرہ اور نعیم کے علاوہ 5 اور تجربہ کار افسر منتخب کیے۔ شاہ چین کے سفارت خانے میں حبیرہ اور نعیم اور اس کے دوسرے ساتھیوں ایک خوبصورت قالین پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ قتیبہ کو کیا اطلاع بھیجی جائے؟ حبیرہ نے نعیم سے سوال کیا۔ شاہ چین کا لشکر ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کس رعونت سے ہمارے ساتھ پیش آیا ہے۔ نعیم نے کہا، وہ شاہ ایران سے زیادہ مغرور نہیں ہے اور نہ طاقت میں ہی اس سے زیادہ ہے۔ اس کے آرام طلب سپاہی ہمارے گھوڑوں کی سموں کی آواز سن کر بھاگ جائیں گے
ہم نے اپنی شرائط پیش کر دی ہیں، اس کا جواب آنے تک انتظار کیجیے۔ فی الحال قطبہ کو لکھ دیجیے کہ چین کی تسخیر کے لیے نئی فوجوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑائی کی نوبت آئی تو ہمارے سپاہی جو ترکستان میں موجود ہیں اس ملک کو فتح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک درباری کمرے میں داخل ہوا اور اس نے جھک کر حبیرہ اور اس کے ساتھیوں کو سلام کیا اور کہا، جہاں پناہ پھر ایک بار آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حبیرہ نے جواب دیا، آپ اپنے بادشاہ سے کہیں کہ ہم اپنی شرائط میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ اگر اسے ہماری شرائط منظور نہیں تو ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ جہاں پناہ شرائط کے علاوہ آپ سے بھی چند باتیں اور بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ میں سے ایک صاحب کو ان کی خدمت میں لے جاؤں۔ جہاں پناہ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ آپ لوگ اتنی دور سے مال و زر کی حوث میں لوٹ مار کرتے ہوئے آئے ہیں، آپ کو کچھ عطیہ دے کر دوستوں کی طرح رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کے ملک اور قوم کے متعلق بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ نعیم نے اپنی تلوار درباری کو پیش کرتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ، یہ تمہارے بادشاہ کے ہر سوال کا جواب دے گی۔ آپ کی تلوار؟ درباری نے حیران ہو کر کہا، ہاں، اپنے بادشاہ سے کہو کہ اس تلوار کی دھار پر ہماری قوم کی داستان لکھی ہوئی ہے، اور اسے یہ بھی بتاؤ کہ ہم اس کے تمام خزانوں کے مجاہدوں کے گھوڑے سے اڑنے والے گرد کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ درباری نے نادم ہو کر کہا، جہاں پناہ کا مقصد آپ کو ناراض کرنا نہیں، وہ آپ کی ضرورت کا اعتراف کرتے ہیں، آپ ایک بار ملاقات کریں، مجھے یقین ہے کہ اس ملاقات کے نتائج خوشگوار ہوں گے۔ حبیرہ نے نعیم سے عربی زبان میں کہا، ہمیں بادشاہ کو ایک اور موقع دینا چاہیے، آپ جا کر تبلیغ کریں۔ نعیم نے جواب دیا، آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، میں آپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آپ کی زبان اور تلوار دونوں بہت تیز ہیں، آپ مجھ سے مؤثر گفتگو کر سکیں گے۔ نعیم یہ سن کر اٹھا اور درباری کے ساتھ ہو لیا۔ دربار میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر ایک شاہی غلام سنہری تشتری میں ایک زرتار جبہ لے کر حاضر ہوا، لیکن نعیم نے اسے پہننے سے انکار کر دیا۔ درباری نے کہا، آپ کی قمیض بہت پرانی ہے، آپ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ نعیم نے جواب دیا، تمہارے قیمتی لباس میں تمہیں شاہوں کے دربار میں سرنگوں ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن تم دیکھو گے کہ میری پھٹی پرانی قمیض مجھے تمہارے بادشاہ کے سامنے گردن جھکانے کی اجازت نہیں دے گی۔ نعیم کا موٹا اور کھردرے چمڑے کا جوتا گرد آلود تھا۔ ایک غلام نے جھک کر اسے ریشمی کپڑے سے صاف کرنا چاہا۔ نعیم نے اسے بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور کچھ کہے بغیر آگے چل دیا۔ شاہ حسین اپنی ملکہ کے ساتھ ایک سنہری تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے زرد چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ ملکہ بھی گرچہ ادھیڑ عمر تھی، لیکن اس کا سڈول چہرہ گزرے ہوئے جوانی کی حسن کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ فرغانہ کے شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے چہرے کے نقوش چینی عورتوں کی نسبت ذرا تیکھے تھے۔ ولی عہد گلے میں جواہرات کی ایک بیش قیمت مالا پہنے ہوئے تھا۔ بادشاہ کے بائیں جانب چند لونڈیاں شراب کے جام اور صراحیاں لیے کھڑی تھیں۔ ان کے درمیان حسن آرا ایک ایرانی لونڈی اپنی شکل و شباہت سے دوسری لونڈیوں سے ممتاز نظر آتی تھی۔ اس کے لمبے لمبے سنہری بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، سر پر سبز رنگ کا ایک رومال تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی ایک قمیض پہنے ہوئے تھی جو کمر سے اوپر جسم کے ساتھ اس حد تک پیوست تھی کہ سینے کا ابھار صاف طور پر نظر آ رہا تھا۔ نیچے رنگ کا کھلا پجامہ تھا۔ حسن آرا باقی تمام عورتوں سے بلند قامت تھی۔ نعیم ایک فاتح کی طرح دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ اور درباریوں پر ایک نگاہ دوڑائی اور السلام علیکم کہا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کی طرف اور درباریوں نے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ نعیم کے اسلام کا جواب نہ پا کر بادشاہ کے چہرے پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ بادشاہ نے مجاہد کی تیز نظری کی تاب نہ لا کر آنکھیں جھکا لیں۔ ولی عہد اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے نعیم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نعیم اس کے ساتھ مصافحہ کر کے اس کے اشارے سے ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اپنی ملکہ کی طرف دیکھا اور تتاری زبان میں کہا، مجھے یہ دلچسپ معلوم ہوتے ہیں، یہ ہمارا ملک فتح کرنے آئے ہیں، ذرا ان کا لباس تو دیکھنا۔ نعیم نے جواب دیا، سپاہی کی طاقت کا اندازہ اس کے لباس سے نہیں بلکہ اس کی تلوار کی تیزی اور بازو کی طاقت سے لگانا چاہیے۔ شاہ حسین کا خیال تھا کہ نعیم تتاری زبان سے بے بہرا ہے، لیکن اس جواب نے اسے پریشان کر دیا اور اس نے کہا، خوب، تم تتاری زبان جانتے ہو؟ نوجوان، میں تمہاری ضرورت کی داد دیتا ہوں، لیکن اگر تم اپنی طاقت کی آزمائش کے لیے کوئی اور مد مقابل چنتے تو شاید تمہارے لیے اچھا ہوتا۔ تم اس سلطنت کے بادشاہ کو ترکستان کے چھوٹے چھوٹے نام نہاد حکمرانوں جیسے سمجھنے میں غلطی کرتے ہو۔ میرے برق رفتار گھوڑے تمہارے مغرور سروں کو پیس ڈالیں گے۔
तुमने जो कुछ हासिल किया है इस पर कनात करो, ऐसा ना हो कि तुम चीन को फतह करते करते तुर्कस्तान भी खो बैठो। नईम जोश में उठ खड़ा हुआ। उसने अपने दायां हाथ तलवार के कब्जे पर रखते हुए कहा, मगरूर बादशाह, ये तलवार ईरान और रोम के शहंशाहों को खाक में मिला चुकी है। तुम इसकी ज़रब किताब नहीं ला सकोगे। तुम्हारे घोड़े ईरानियों के हाथों से ज्यादा ताकतवर नहीं। नईम की आवाज से दरबार पर एक सन्नाटा छा गया। बादशाह ने अपने सर को खफीफ सी जुम्बिश दी। हुसैन आरा ने आगे बढ़कर जामे शराब पेश किया और फिर अपनी जगह पर आ खड़ी हुई। एक लौंडी ने हुसैन आरा के कान में आहिस्ता से कहा, जहां पना जलाल में आ रहे हैं, ये नौजवान हद से तजावुज कर रहा है। हुसैन आरा ने नईम को एक दिलफरेब तबस्सुम के साथ देखते हुए कहा, ये बेवकूफ़ी की हद तक बहादुर है। उसे मालूम नहीं कि ऐसी जुर्रत की क्या कीमत हो सकती है। बादशाह ने शराब के चंद घूंट पिए और नईम की तरफ देखते हुए कहा, नौजवान, मैं फिर एक बार तुम्हारी जुर्रत की दाद देता हूँ। हमारे दरबार में आज तक किसी को इस तरह बोलने की जरूरत नहीं हुई। ये ख्याल ना करना कि हम तुम्हारी धमकियों से मरोब हो जाएंगे। तुम्हारी बहादुरी का इम्तिहान भी हो जाएगा, लेकिन हम ये मालूम करना चाहते हैं कि तुम लोग दुनिया के पुरअमन सल्तनतों में बदअमनी क्यों पैदा करते फिरते हो। तुम्हें अगर हुकूमत का लालच है तो तुम्हारी सल्तनत पहले ही बहुत वसी है। अगर दौलत की हिरस है तो हम खुशी से तुम्हें बहुत कुछ अता कर देंगे। तुम्हारा दामन सोने और चांदी से भर देंगे। देने के बावजूद हमारे खजानों में कमी नहीं आ सकती। मांगो, क्या मांगते हो? नईम ने जवाब दिया, हम अपनी शराइत पेश कर चुके हैं। आपने हमारे मुतल्लिक़ गलत अंदाजा लगाया। हम दुनिया में बदइंतजामी पैदा करना नहीं चाहते, लेकिन हम इस अमन के कायल नहीं जिसमें एक ताकतवर मुल्क का जुल्म एक कमजोर को अपनी बेबसी पर काने रहने के लिए मजबूर कर देता है। हम तमाम दुनिया के अमन के लिए एक आलमगीर कानून नाफिज करना चाहते हैं, जिसमें ताकतवर का हाथ कमजोर से बुलंद ना हो, जिसमें आका और बंदा की तमीज ना हो, जिसमें बादशाह और राया के दरमियान कोई वजह इम्तियाज बाकी ना रहे, और वह कानून इस्लाम है। हमें दौलत और हुकूमत का लालच नहीं, बल्कि हम दुनिया की इस्तिबदादी ताकतों से मजलूमों के खोए हुए हुकूक वापस दिलाने के लिए आए हैं। आपको शायद मालूम नहीं कि हम दुनिया की मजबूत तरीन हुकूमत के मालिक होने के बावजूद भी दुनियावी जाहो हजमत से बेनियाज हैं। नईम यहाँ तक कहकर बैठ गया। दरबार पर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। हुसैन आरा ने अपने साथ वाली लौंडी से कहा, मुझे इस खुश वज़े नौजवान पर रहम आता है। मालूम होता है कि ये जिंदगी से तंग आ चुके हैं। जहाँ पना के हद का मामूली इशारों से हमेशा के लिए खामोश कर देगा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि जहाँ पना आज जरूरत से ज्यादा रहमदिल साबित हो रहे हैं। देखिए इसका क्या खर्चर होता है। इस नौजवानी में मुफ्त की मौत खरीदना कितनी हमाकत है। बादशाह ने नईम की तकरीर के दौरान एक दो मरतबा बेचैनी से पहलू बदला और कोई जवाब देने की बजाय अपने तमाम दरबारियों की तरफ निगाह दौड़ाई। फिर मलका की तरफ देखा और चीनी जुबान में चंद बातें करने के बाद नईम से कहा, हम इस मामले पर फिर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारी मर्जी के खिलाफ बहुत सी दिलाजार बातें हुई हैं। हम चाहते हैं कि इस मजलिस में कोई दिलचस्पी का सामान पैदा किया जाए। ये कहकर बादशाह ने हुसैन आरा की तरफ देखा और हाथ से इशारा किया। हुसैन आरा आगे बढ़ी और बादशाह और दरबारियों के दरमियान आ खड़ी हुई। नईम की तरफ देखकर मुस्कुराई, पाँव को जुम्बश देकर हाथ दोनों तरफ फैला दी। एक रेशमी पर्दे के पीछे से ताउस और रुबाब की सदाएं सुनाई देने लगी। हुसैन आरा धीमे सुरों के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई तख्त के करीब दोजाना होकर बैठ गई। बादशाह ने हाथ आगे बढ़ाया। हुसैन आरा ने अदब से चूमा और उठकर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू किया। ताउस और रुबाब की सदाएं यकलख्त बुलंद हुई। हुसैन आरा बिजली किसी तेजी से अपने गिर्द चक्कर लगाकर रक्स करने लगे। इसके जिस्म का हर उज़व अपनी नज़ाकत और जाज़बियत का मुजाहिरा कर रहा था। वो कभी सर को झटका देकर लंबे लंबे बालों को अपनी हुसीन चेहरे पर बिखेर लेती और कभी सर को जुम्बिश देकर बालों को पीछे हटाती और अपने हुसीन चेहरे को अचानक बेनकाब करके तमाशाइयों को बहमी हैरत देकर मुस्कुराती। कभी उसके सुडौल और सफेद बाजू सर से ऊपर बुलंद होकर जख्म खोलता सांप की तरह पेचुगल खाते। कभी वह थरकती हुई आगे बढ़ती और कभी पीछे हटती। बाज़ औक़ात वो कमर पर हाथ रखकर आगे और पीछे की तरफ इस हद तक झुकती कि उसके बाल जमीन को छूने लगते, पर वो अपने हर अदा से अनल बर्क कह रही थी। वो रक्स करती हुई एक सुनहरी फूलदान के करीब पहुंची और वहां से गुलाब का एक फूल तोड़कर नईम के करीब आई और उसके सामने दोजाना होकर बैठ गई। नईम आंखें झुकाए बैठा था। रकासा की इस हरकत पर उसका दिल धड़कने लगा। वो अपने कानों और सरों पर जलन सी महसूस करने लगा। रकासा ने फूल को अपने होठों से लगाया और फिर दोनों हाथों से रखकर नईम को पेश किया। जब नईम ने आंखें ऊपर ना की तो रकासा ने हाथ और आगे बढ़ा दिए, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां नईम के सीने को छूने लगी। नईम ने उसके हाथ से फूल लेकर नीचे फेंक दिया
और उठ खड़ा हुआ। प्रकाशा तिलमिलाकर अपने होंठ काटती हुई उठी और नईम की तरफ एक लम्हा के लिए कहर आलूद निगाहों से देखने के बाद वहां से भागी और एक दरवाजे के रेशमी पर्दे के पीछे गायब हो गई। हुसन आरा के करीब जाते ही रबाब के ताने भी बंद हो गई और दरबार पर सुकूत तारी हो गई। बादशाह ने कहा, आपको शायद ये रक्स जरूर पसंद नहीं आया। नईम ने जवाब दिया, हमारे कानों को सिर्फ वही अच्छा लगता है जो तलवारों के झनकार से पैदा होता हो। हमारी तहजीब औरतों को रक्स करने की इजाजत नहीं देती। अब नमाज का वक्त हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। ये कहकर नईम लंबे लंबे कदम उठाता हुआ दरबार से बाहर निकला। दरवाजे पर हुसन आरा खड़ी थी। उसने नईम को आते देखकर तेरी चढ़ाई और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। नईम बेपरवाही से आगे निकल गया। हुसन आरा को एक बार फिर अपनी शिकस्त का एहसास हुआ। तुम बहुत हकीर हो, मुझे तुमसे बहुत नफरत है। उसने तारी जुबान में नईम को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन नईम ने पीछे मुड़कर भी न देखा और वो अपना समूह लेकर रह गई। जब नईम दूर चला गया तो वो मायूस होकर वापस न मुड़ी। उसकी जिंदगी में यह पहला मौका था कि उसे सरनगू होकर चलना पड़ा। रात के वक्त नईम अपने बिस्तर पर लेटा सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसके साथी गहरी नींद सो रहे थे। कमरे में बहुत सी मशालें जल रही थी, जिनके वाक़यात बार बार दिमाग में आकर उसे परेशान कर रहे थे। हुसन आरा के तस्वुर से उसके ख्यालात के परवाह उससे बार बार नरगिस तक ले जाती थी। इन दोनों की सूरत में बहुत हद तक मुनासबत थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि हुसन आरा हुसैन थी और अपने हुसन का एहसास भी था। एहसास इस खतरनाक हद तक गालिब आ चुका था कि वो अपने हुसन से पूरा फायदा उठाने की ख्वाहिश में पाकीज़गी और मासूमियत से महरूम हो चुकी थी। इसकी शक्ल सूरत में सादगी के बजाय तसन्नुक का पहलू गालिब नजर आता था। इसके बरक्स नरगिस हुस्न फितरत की एक सादा, मासूम और गैर फानी तस्वीर थी। नरगिस से आखिरी बार रुखसत होने का मंजर उसे बार बार याद आता था। नईम पर जो कुछ नरगिस जाहिर कर चुकी थी वो उसे भुला नहीं था। उसे यह भी मालूम था कि वह नरगिस के मासूम दिल की गहराइयों में बेपनाह मोहब्बत का तूफान बेदार कर चुका है। गुज़श्ता चंद महीनों में उसने कई बार नरगिस के पास जाने का वादा पूरा करने का इरादा किया, लेकिन ये इरादे हर बार उसके मुजाहिदाना वलवलों में दबकर रह जाते थे। हर फतह एक नई मुहिम का दरवाजा खोल देती और हर नई मुहिम को आखिरी मुहिम करार देकर नरगिस के पास जाने का इरादा किसी और वक्त पर मुलतवी कर देता था। लेकिन इस बेनियाजी की वजह फकत यही ना थी। उसकी हालत इस मुसाफिर किसी थी जो एक लंबे सफर में अपने ज़ादरा की कीमती और ज़रूरी चीज़ें डाकुओं की नज़र करने के बाद इस कदर मायूस हो जाए कि अपना थोड़ा सा बचा हुआ सासा खुद ही ज़मीन पर फेंक कर तहीदस्त आगे बढ़ने लगे। नईम के लिए जुलेखा की मौत और अजरा से हमेशा के लिए जुदाई के बाद इस दुनिया में सुख, चैन और आराम बेमैना अल्फाज थे। अगरचे नरगिस से आखिरी मुलाकात इन अल्फाज को किसी कदर मैनाखेज बना चुकी थी, लेकिन इन मैनों में गहराई इस कदर ज्यादा ना थी कि वो गौदा लगाने के लिए बेकरार हो जाता। वो नरगिस को जिस रंग में चाहता उसके लिए कुर्बत या बहुत एक ही बात थी, लेकिन फिर जब कभी वो नरगिस के मुतल्लिक सोचता उसे जिंदगी का आखिरी सहारा नजर आती और इस सहारे से हमेशा की जुदाई का तस्वुर उसे खौफनाक महसूस होता। उसे बिस्तर पर लेटे ख्याल आया कि खुदा मालूम नरगिस किन हालात में और किन ख्यालात के साथ उसकी राह देखती होगी। अगर वो जुलेखा या अजरा की तरह नहीं, खुदा ऐसा ना करे। नरगिस के मुतल्लिक हजारों तोहमात उसे परेशान करने लगे। वो अपने दिल को तसल्लियां देने लगा। इंसान की फितरत है कि जब वो इब्तिदा में किसी शानदार कामयाबी का मुंह देख चुका हो तो मायूसी की खतरनाक घटाओं में भी उम्मीद के चिराग जला लेता है। लेकिन ऐसा इंसान जो इब्तिदा में नाकामियों की इंतहा देख चुका हो, अव्वल तो किसी शय को अपनी उम्मीदों का मरकज नहीं बनाता, और अगर बना भी ले तो हुसूल मुद्दआ के यकीन के बावजूद वो मुतमईन नहीं होता। मंजिल मकसूद की तरफ उसका हर कदम अपने साथ हजारों खतरात का तस्वुर लिए बगैर नहीं उठता, और हुसूल मकसद के लिए भी इसकी हालत इस मुफलस आदमी की सी होती है जिससे राह में पड़े हुए जवाहरात का अंबार मिल जाने पर मालदार होने की खुशी की बजाय दोबारा लुट जाने का डर हो। हजारों परेशान कुन ख्यालात से घबरा कर नईम ने सो जाने की कोशिश की, लेकिन देर तक करवटें बदलने के बाद मायूस होकर उठा और बेकरारी से कमरे में टहलने लगा। टहलते टहलते वो कमरे से बाहर निकला और चांद के दिल फिरेब मंजर देखने लगा। महल की दूसरी जानब एक खुशनुमा कमरे में हुसन आरा अबनोस की कुर्सी पर बैठी अपने देवताओं से नईम के तर्ज अमल का शिकवा कर रही थी। मरवारीद इसकी एक खादमा उसके सामने एक कालीन पर बैठी उसकी तरफ देख रही थी। हुसन आरा के दिल में अभी तक शिकस्त के इंतकाम की आग सुलग रही थी, लेकिन ये हो सकता है कि उसने मुझसे ज्यादा उसकी नूरत देखी हो। ये सोचते हुए वो कुर्सी से उठी और दीवार के साथ एक कदम आईने के सामने खड़ी होकर अपना अक्स देखने के बाद कमरे में टहलने लगी। मरवारीद इसकी तमाम हरकत को बगौर देख रही थी। आज आप सोएंगी नहीं? मरवारीद ने पूछा। जब तक मैं अपने पाँव में पड़ा हुआ ना देखूंगी मुझे नींद नहीं आई।
ये कहकर हुसन आरा जरा तेजी से इधर उधर घूमने लगी। मरवारी अपनी जगह से उठी और कमरे की खिड़की में खड़ी होकर बाग की तरफ देखने लगी। अचानक उसे बाग में कोई शख्स घूमता हुआ नजर आया। उसने हुसन आरा के हाथ के इशारा से अपने करीब बुलाया और बाग की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए, बिल्कुल आप किसी बेकरारी के साथ कोई टहल रहा है। हुसन आरा ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा और जब टहलने वाला दरख्तों के साए से निकला और चांद की पूरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने लगी तो हुसन आरा ने उसे पहचान लिया। वो नईम था। हुसन आरा के बुझे हुए चेहरे पर एक तबस्सुम नमूदार हुआ। मरवारी, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर हुसन आरा अपने कमरे से बाहर निकली और आन के आन में बाग में पहुंचकर एक दरख्त की आड़ से नईम को देखने लगी। जब नईम टहलता हुआ दरख्त के करीब पहुंचा तो हुसन आरा अचानक दरख्त की आड़ से निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। नईम भी ठठक कर रुका और खड़ा हो गया और हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। आप घबरा गए? मुझे अफसोस है। तुम यहाँ कैसे? यही मैं आपसे पूछना चाहती थी। हुसन आरा ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हो तो आपकी तबीयत भी नासाज हो जाया करती है। मैं ये ख्याल करती थी कि आप हमारी तरह के इंसानों से मुख्तलिफ हैं। तबीयत नासाज होने की वजह पूछ सकती हूँ? मैं ये जरूरी ख्याल नहीं करता कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया जाए। नईम ने जानना चाहा। हुसन आरा अपने साथ यह ख्याल लेकर आई थी कि नईम का रात के वक्त टहलना उसकी चश्म फसू साजी का करिश्मा था, लेकिन इसका ये वहम गलत साबित हुआ। ये नफरत थी या मोहब्बत? बहरहाल हुसन आरा जुर्रत करके आगे बढ़ी और नईम का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। नईम ने दूसरी तरफ से गुजरना चाहा मगर उसने उसका दामन पकड़ लिया। नईम ने मुड़कर कहा, तुम क्या चाहती हो? हुसन आरा के पास कोई जवाब नहीं था। उसके होंठ कांप रहे थे और उसका गुरूर मुजाहिद के कदमों पर निसार हो चुका था। नईम ने उसके कांपते हाथों से अपना दामन छुड़ाया और कुछ कहे बगैर तेजी से कदम उठाते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिया। हुसन आरा कुछ देर वहीं खड़ी रही। बिलाकर नदामत का पसीना पहुंचती और गुस्से से कांपती हुई अपने कमरे में पहुंची। अपना चेहरा एक बार फिर आईने में देखा और उसे में शराब की एक सराही आईने पर दे मारी। वो जंगली है, मैं उसके पांव पर क्यों गिरी? ये कहते हुए फिर एक बार इसी तरह कमरे में बेकरारी से टहलने लगी। मैं उसके पांव पर क्यों गिरी? मैं उसके पास क्यों गई? ये कहकर उसने टूटे हुए आईने का एक टुकड़ा उठाकर उसमें अपना चेहरा देखा और अपने मुंह पर एक थप्पड़ मारकर शीशे का टुकड़ा नीचे फेंक दिया और नईम के अलावा तमाम दुनिया को गालियां देती हुई बिस्तर पर मुड़ के बल गिर पड़ी और सिसकियां भरने लगी। इस वाक़े के एक महीना बाद नईम ने काशगर पहुंचकर कुतैबा से 6 माह की रुखसत हासिल की। अरब और ईरान के चंद मुजाहिदीन जो रुखसत पर घर जाने वाले थे उसके साथ सफर में शामिल हो गए। इस मुख्तसर काफिले में वक़ई नईम का एक दरीना दोस्त भी था। नईम ने चंद मनाजिल तय करने के बाद काफिले से जुदा होना चाहा, लेकिन वक़ई ने, जिसे वो अपने दिल का हाल बता चुका था, काफिले वालों को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो नईम को इसके मंजिल मकसूद तक छोड़कर आगे बढ़ेंगे। नरगस पहाड़ी की एक चोटी पर बैठी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दिलकश मनाजर देख रही थी। ज़ुमुर्द उसे नीचे देखकर भागती हुई पहाड़ी पर चढ़ी। नरगस 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 ने उठकर इधर उधर देखा और ज़ुमुर्द को आवाज देकर फिर अपनी जगह पर बैठ गई। नरगस नरगस, ज़ुमुर्द ने करीब आते हुए कहा। नरगस, वो आ गया, तुम्हारा शहजादा आ गया। अगर इस पहाड़ की मिट्टी अचानक सोने में तब्दील हो जाती तो भी नरगस शायद इस कदर हैरान न होती। उसे अपने कानों पर शुबा होने लगा। ज़ुमुर्द ने फिर वही अल्फाज दोहराए, तुम्हारा शहजादा आ गया, तुम्हारा शहजादा आ गया। नरगस का चेहरा खुशी से तमतमा उठा। वो उठी, लेकिन धड़कते हुए दिल और कांपते जिस्म पर काबू न पाकर फिर एक बार बैठ गई। ज़ुमुर्द ने आगे बढ़कर उसे दोनों हाथों से पकड़कर उठाया। वो ज़ुमुर्द के साथ लिपट गई। मेरे ख्वाब सच्चे निकले, नरगस ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा। नरगस, मैं एक और खुशखबरी लाई हूँ। बताओ ज़ुमुर्द, बताओ, इससे ज्यादा अच्छी खबर क्या हो सकती है? नरगस, आज तुम्हारी शादी होगी। आज नहीं नरगस, अभी। नरगस जल्दी से एक कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। उसका खुशी से चमचमाता हुआ चेहरा फिर जर्द हो गया। उसने कहा, ज़ुमुर्द, ऐसा मजाक अच्छा नहीं। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे शहजादे की कसम, वो आ गया है। उसने आते ही तुम्हारे मुतल्लिक पूछा था। मैंने सब कुछ बता दिया। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी है। उसने तुम्हारे भाई से लैदगी में कुछ बातें की और तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारी तलाश के लिए भेजा है। हुमान आज बहुत खुश नजर आ रहा था। चलो नरगस। नरगस ज़ुमुर्द के साथ पहाड़ी से नीचे उतरी। ज़ुमुर्द बहुत तेज चलती थी, लेकिन नरगस के पांव डगमगा रहे थे। उसने कहा, ज़ुमुर्द, जरा आहिस्ता चलो, मुझसे तेज नहीं चला जाता। गांव के बहुत से लोग हुमान के घर जमा थे। वकील ने नईम और नरगस का निगाह पढ़ाया। दूल्हा और दुल्हन पर चारों तरफ से फूलों की बारिश होने लगी। ज़ुमुर्द एक कोने में खड़ी हुमान की तरफ देख रही थी। हुमान का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने एक बूढ़े तातारी के कान में कुछ कहा और उसने ज़ुमुर्द के बाप के पास आकर उससे चंद बातें की।
زمرد کے باپ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ ہمان کو پکڑ کر خیمے سے باہر لے گیا۔ آج؟ زمرد کے باپ نے کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ بہت اچھا، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں۔ یہ کہہ کر زمرد کا باپ اپنے گھر چلا گیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے یہ لوگ زمرد کے باپ کے گھر جمع تھے۔ ہمان اور زمرد کا نکاح پڑھانے کی خدمت بھی بقی کے سپرد کی گئی۔ جب دلہن ہمان کے گھر لائی گئی اور زمرد کو تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع ملا تو نرگس نے اپنے چمڑے کی ایک چھوٹی سی صندوقچی کھولی۔ زمرد، میں تمہاری شادی پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے صندوقچی سے نیم کا دیا ہوا رومال نکال کر زمرد کو پیش کیا اور کہا، اس وقت اس سے زیادہ قیمتی چیز میرے پاس کہیں نہیں۔ زمرد نے کہا، اگر تمہارا شہزادہ نہ آتا تو اس قدر فیاضی سے کام نہ لیتی۔ نرگس نے زمرد کو گلے لگا لیا۔ زمرد، اب مجھے اپنی خوش نصیبی کا اندازہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ آج کے تمام واقعات ایک خواب کی طرح گزرے ہیں۔ زمرد نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر یہ واقعی ایک خواب ہوا تو ہم ایسے دلکش خواب کے بعد بیدار ہو کر زندہ رہنا کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ نرگس نے جواب دیا۔ وکی اور اس کے ساتھیوں نے اس رات وہی قیام کیا اور صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد سفر کی تیاری کی۔ نیم نے اسے رخصت ہوتے وقت بتایا کہ وہ بھی عنقریب بصرہ پہنچ جائے گا۔ ہمان کے مکان کا وہ کمرہ جس میں نیم کچھ عرصے پہلے ایک اجنبی کی حیثیت سے ٹھہرا تھا، اسے نرگس اور اس کے لیے وقف تھا۔ ایک دوسرے کے پہلو میں دو دھڑکتے ہوئے دلوں کی داستان کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ نیم کے لیے یہ بستی ایک جنت تھی۔ اس ماحول میں اسے دنیا کی ہر چیز پہلے سے زیادہ دلچسپ نظر آنے لگی۔ پھولوں کی مہک، ہوا کے جھونکے، پرندوں کے چہچہانے کی آواز، غرض ہر چیز محبت اور سرور کے نغموں سے لبریز تھی۔ خلیفہ ولید کے عہد حکومت کے آخری ایام میں بحر اوقیانوس سے لے کر کاشغر اور سندھ تک مسلمانوں کی فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ تاریخ اسلام کے 3 سپہ سالار شہرت اور ناموری کی آخری حدود تک پہنچ چکے تھے۔ مشرق کی طرف محمد بن قاسم دریائے سندھ کے کنارے ڈیرے ڈالے ہندوستان کے وسیع میدانوں کی تسخیر کی تیاری کر رہا تھا۔ قتیبہ کاشغر کی ایک بلند پہاڑی پر کھڑا دربار خلافت سے مملکت چین کی طرف پیش قدمی کا حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ مغرب میں موسیٰ کا لشکر بڑے نیزے کی پہاڑیوں کو عبور کر کے فرانس کی حدود میں داخل ہوا چاہتا تھا، لیکن 39 ہجری میں خلیفہ کی وفات اور خلیفہ سلمان کی جانشینی کی خبر نے اسلامی فتوحات کا نقشہ بدل دیا۔ سلمان کے دل میں دیر سے خلیفہ ولید اور اس کے اہلکاروں کے خلاف حسد اور انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ اس نے مسجد خلافت پر بیٹھتے ہی ولید کے منظور نظر سپہ سالاروں کو واپس بلا لیا۔ سلیمان حجاج بن یوسف کے لیے بدترین سزا تجویز کر چکا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی کا عبرتناک دن دیکھنے سے پہلے ہی چل بسا۔ حجاج کی موت پر بھی سلیمان کا سینہ ٹھنڈا نہ ہوا اور اس نے چچا کا غصہ بھتیجے پر نکالا۔ محمد بن قاسم کو سندھ سے بلا کر سخت اذیتیں دینے کے بعد مروا ڈالا۔ موسیٰ کی خدمات کا صلہ یہ دیا گیا کہ اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی اور اس کے نوجوان بیٹے کا سر قلم کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سفاکانہ کھیل میں ابن صادق سلیمان کا دایاں ہاتھ تھا۔ اس بوڑھی لومڑی نے طوفان حوادث کے ہزاروں تھپیڑے کھائے لیکن ہمت نہ ہاری۔ خلیفہ ولید کی وفات اس کے لیے ایک مژدہ جاں فزا تھا۔ حجاج پہلے ہی راہی ملک عدم ہو چکا تھا۔ اس کے عزیز و اقارب یا تو قید کر لیے گئے یا موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اب اسے دنیا میں کسی سے خدشہ نہ تھا۔ وہ کسی گوشے تنہائی سے پھر ایک بار نمودار ہو کر سلیمان کے دربار میں حاضر ہوا۔ سلیمان نے اپنے دوست کو پہچان کر اس کا بے حد حوصلہ افزائی کی۔ ابن صادق چند ہی دنوں میں خلیفہ کے مشیروں کے صف اول میں شمار ہونے لگا۔ محمد بن قاسم کے متعلق باقی مشیروں کی رائے تھی کہ وہ بے گناہ ہے اور بے گناہ کا قتل جائز نہیں، لیکن ابن صادق ایسے مخلص لوگوں کا وجود اپنے لیے خطرناک سمجھتا تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کے قتل کو جائز بلکہ ضروری ثابت کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین کے دشمنوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ حجاج کا بھتیجا ہے، ایسے لوگوں کو جب بھی موقع ملے گا خطرناک ثابت ہوں گے۔ محمد بن قاسم کے باقی مشیروں کی رائے تھی بے گناہ ہے۔ محمد بن قاسم کے المناک انجام کے بعد موسیٰ کے زخمی دل پر نمک پاشی کی گئی۔ اس کے بعد سلیمان قتیبہ بن مسلم کو دام میں لانے کی تجاویز سوچنے لگا۔ قتیبہ کی شخصیت کا تمام اسلامی ممالک میں احترام کیا جاتا تھا۔ عربی اور ایرانی افواج کے علاوہ ترکستان کے 9 مسلم بھی اس پر دل و جان سے نثار تھے۔ سلیمان کو ڈر تھا کہ اگر وہ بگڑ بیٹھا تو ایک طاقتور حلیف ثابت ہوگا اور بغاوت میں وہ تمام لوگ جنہیں وہ اپنے طرز عمل سے برگزیدہ کر چکا ہے اس کا ساتھ دیں گے۔ اس مشکل سے نجات حاصل کرنے کی کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہ آئی تو اس نے ابن صادق سے مشورہ لیا۔ ابن صادق نے کہا، حضور اسے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دے، آ جائے تو بہتر، ورنہ کئی اور طریقے عمل میں لائے جا سکتے ہیں۔ کیسے طریقے؟ سلیمان نے پوچھا۔ حضور یہ بات اپنے خادم پر چھوڑ دیں اور مطمئن رہیں کہ اسے ترکستان میں بھی قتل کروایا جا سکتا